नमस्कार। आसतु पढ़ा आज षष्ठ श्रेणी साहित्य बहीर वृक्षलता आमर बंधु विषयटी। यार लेखक होउछन्ति जगन्नाथ महांती। एबे जानिबा लेखकों विषय रे किछि। डॉक्टर जगन्नाथ महांती 1937 मसीह जन्मग्रहण करथिले। पुरी जिलार गोप थाना अंतर्गत जंगलपुर ग्राम जन्म। जड़े विशिष्ट शिशु साहित्यिक लेखक भाव में सुपरिचित। शिशु साहित्यिक मान छोट छुआ साहित्य लिखिबार सुपरिचित थिले। दरिया अजार मजा दुनिया पुस्तक से जातीय पुरस्कार और शब्दर कुहुक आलुअर लुचकाली पुस्तक ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिसेंती। से उच्च शिक्षा विभाग रे प्रोफेसर भाव में कार्य करी अवसर नहीं। तेल जगन्नाथ महांती विषय आम ये जापारे कौन ना से 1937 मसीह जन्मग्रहण करते। कौटा जन्म होते ना पुरी जिलार गोप थाना अंतर्गत जंगलपुरी ग्राम। से क्यों पुस्तक का जातीय पुरस्कार लाभ करते ना दरिया अजार मजा दुनिया पुस्तक से जातीय पुरस्कार लाभ करते। अच्छा आउ गोटे कथा बुझा जे सी क्यों लेखापाई का साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करछंती ना शब्दर कुहुक आलुअर लुचकाली पुस्तक का से साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करछंती। एबे देखिबा किछि गोटे नूतन शब्द एवं तार अर्थ। समिध समिध माने हेउछि होम काठ। आमे होम करबा समय रे जो काठ व्यवहार करिथाउ सेहाकू होम काठ कुहा जायथाय बा समिध बोली कुहा जायथाय। ऊसर क्षारयुक्त अनुर्वर भूमि माने जो भूमि रे अधिक क्षार थाए उर्वरता तार न थाए। सबुज स्वर्ण गछलता को एठारे सोना परी मूल्यवान कुहा जायछि। काहेकि ना आमे माने समस्त जानिछि जे सोनाटा को आमे माने अत्यंत मूल्यवान जिनिस बोले जानि थाउ। सोनाटी जेमितिका मूल्यवान अटे से जेमितिका तार अधिक मूल्य थाए गुणवान होता है। गछ मध्य सेही भली अत्यंत मूल्यवान होइथिबारु गछ को मध्य सोना सहित तुलना करा जायछि। चरक भारतीय चिकित्सा शास्त्र प्रसिद्ध लेखक। तांकर लिखित चरक संहिता एक उपादेय ग्रंथ अटे। एबे देखिबा विषयटी पढ़िबा। वृक्षलता आमर बंधु। सुंदर श्यामल अरण्य ता मध्य पवित्र ऋषि आश्रम। शिष्य माने अध्ययनरत। सेमानंकर शिक्षा केवल पुस्तक पठन मध्य सीमित नुहे। उद्यान कर्म गोसेवा कृषिकार्य रंधन समिध संग्रह इत्यादि मध्य एही शिक्षार अंतर्भुक्त। ताले सबुज श्यामल अरण्य मध्य कौन अच्छी ना पवित्र ऋषि आश्रम अच्छी। ऋषि आश्रम कौन है ना शिष्य मैंने से अध्ययनरत माने शिष्य मैंने से पाठ पढ़ुंट। से आम जाने पूर्व समय आजिका भलिका विद्यालय नाला। से गुरुकुल प्रथार पाठ पढ़ा होता। पिला माने कौन करते ना गुरु आश्रम जाइकी शिक्षा लाभ करुले। शिक्षा समाप्त होगा से पुनश्च गुरु को फेरी आसुले। से माने जो पाठ पढ़ुले से समय पाठटा केवल बही पाठ सहित सीमित नाला। आजिका समय आम मैंने कौन करुचे ना जमी खाली बही पाठ पढ़ुचे तार क्वेश्चन आंसर करुचे परीक्षा दौचे। से समय केवल बहीर पाठरे सीमित नाला। ताहले से माने पाठ पढ़ा सहित कौन कौन कार्य करुले। उद्यान कर्म माने बगीचार प्रत्येक काम करुले। गो सेवा गाई मानकर सेवा करुले। गाई मानक खुआइबा खाद्य संग्रह करवा से बुले नेबा से परिष्कार परिच्छन्नता करवा। कृषि कार्य मध्य से माने करुले। रंधन माने रोषई मध्य से माने निजे निजे करुले। समिध संग्रह समिध माने आमे पूर्व पढ़ी कौन ना होम काठ। होम पे जो काठ संग्रह कराए जो काठ व्यवहार कराए ताकू मध्य से माने निजे ही संग्रह करुले। ये समस्त कार्य थिले तांकर शिक्षार अंतर्भुक्त। ताले आम जानीपारे एसबू कार्य रहिबा द्वारा कौन होता ना पिला माने पाठ पढ़ा सहित समस्त कार्य को निजे निजे करने शिक्षा लाभ करें। जहाँफल कि से केवे भी कौन कार्य हैरान होगा पड़ू ना कि अन्य उपर निर्भर करने को पड़ू ना। से माने निजे पाठ पढ़ा सहित तांकर प्रत्येकटी कार्य करने से सक्षम थिले। एकता गुरु शिष्य मानक परीक्षा करने को स्थिर कले। से आखपाखे थिबा वृक्षलता गुड़ी को देखि आसवाई से पठाइले एवं क्यों वृक्ष बा लताटी मनुष्यर उपकार रे आसुना ताहा जणाइबापाई निर्देश देले। ताले कौन है ना तांको गुरु जी शिक्षक थे से थोड़े चिंता कले जे पिला मानको टिके परीक्षा करवा तांकर बुद्धि कौन अच्छी कौन नहीं। आमे माने जेमती मासको परीक्षा दौचे जहाँ पाठ पढ़िले
କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛେ ସେମିତିକା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଖପାଖରେ ଯେତକ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯିବ, ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଲତାକୁ ଦେଖିବ, କେଉଁ ବୃକ୍ଷ କେଉଁ ଲତା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କାମରେ ଆସୁନାହିଁ ତାହା ଆସିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲେ। ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଦୋଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। କେତେ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଫେରିଆସି କେଉଁ ଗଛ ଦରକାରୀ ଓ କେଉଁ ଗଛ ଅଦରକାରୀ ତାହା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ କେଉଁ ଗଛଟା ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ କି ଦରକାର ଅଛନ୍ତି କି ଅଦରକାରୀ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁନଶ୍ଚ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିକି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ କେଉଁ ଗଛ ମନୁଷ୍ୟର ଉପକାର ଅଛି, କେଉଁ ଗଛ ମନୁଷ୍ୟର ଉପକାର ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କଥା ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଆସି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୁଲିଲି, କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅଦରକାରୀ ଗଛ ବା ଲତା ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛଲତାର ଉପକାରିତା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି। ସତେ ଯେପରି ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଫେରିଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବା ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ନା ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିକି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୁଲିଲି। ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ ଯେ 1 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛ ଓ ଲତାକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ଗଛ କେଉଁ ଲତା ମନୁଷ୍ୟର ଉପକାରୀ ଆସୁନି, ଅଦରକାରୀ ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୁଲିଲି, କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦେଖିଲିନି ଯେଉଁଟାକି ମନୁଷ୍ୟର କାମରେ ଆସୁନି ବା ମନୁଷ୍ୟର ଉପକାରରେ ଆସୁନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛଲତା ଉପକାରିତା ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛର କିଛି ନା କିଛି ଉପକାରିତା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉଦ୍ଭିଦରେ ମାନେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଭିଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉଦ୍ଭିଦରେ କିଛି ନା କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି। ସତେ ଯେପରି ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉଦ୍ଭିଦ ଲତା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ କାହାକୁ ନା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ସତେକି ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ, ତୁମ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ତୁମ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଥର ତୁମେ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରିଯାଅ, ସମାଜ ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କର। ତାହେଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି କ'ଣ ହେଲେ ନା ଗୁରୁ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ ହସି ହସିକି କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମର କଥାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ଆଉ ତୁମର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ତୁମର ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଏଥରକ ତୁମ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ ଏବଂ ସମାଜ ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କର। ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଚରକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ନାମ ଚରକ ସଂହିତା। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ସେଦିନ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିକି ଆସିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଗଛ ଅଦରକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚରକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଶାସ୍ତ୍ରଟିର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚରକ ସଂହିତା। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେଦିନର ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଚରକ। ଚରକ କେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ ନା ଚରକ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରଟିର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଚରକ ସଂହିତା ଅଟେ। ବୃକ୍ଷଲତା ମନୁଷ୍ୟ
ମନୁଷ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସୁସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଠାରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ବୃକ୍ଷଲତା ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ। କାହିଁକି ନା ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ପରିକଳ୍ପନା କେବେ ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି ଆମେ କେବେ ଭାବି ବି ପାରିବାନି ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମାଜ ଯଦି ବୃକ୍ଷଲତା ନଥିବ ସେଠି କେବେ ଜୀବଜଗତ ରହିପାରିବ ବୋଲିକା। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବୃକ୍ଷଲତା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ। ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ସୁସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଠାରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ପୂର୍ବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଲୋକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏପରିକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବୃକ୍ଷଲତାର ପୂଜା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ଯେହେତୁ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଠାକୁର ଭାବରେ ବା ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ସେମାନେ ନିଜର ମା ଭୂମିକା ମାନିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ସତ କଥା ବି, କାହିଁକି ନା ବୃକ୍ଷଲତା ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସଗୃହ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁକା ଆମେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉଛେ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ କାଟିବାନି, ଗଛକୁ ଆମେ ନ କାଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଇବା, ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୃକ୍ଷଲତା ମଣିଷର ଯେ କେତେ ଉପକାର କରନ୍ତି ତାହା କଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶରେ ସୁରକ୍ଷା, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା'ର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଅଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନା ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା। ବୃକ୍ଷଲତା ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସୁରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଯେ ଗଛର ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ମୃତ୍ତିକା ଧୋଇ ହୋଇ ନଥାଏ। ଜଳବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା'ର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଅଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କ'ଣ ନା ବୃକ୍ଷଲତା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆମଙ୍କର ଘର ପାଇଁକା ସେମାନେ ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁକା ଆମକୁ ତାଙ୍କଠୁ କାଠ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାଳେଣୀ କାଠ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପାଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବହୁତ ଔଷଧ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇବାରେ ଅଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଅଛି। ବୃକ୍ଷଲତା ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏବେ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହି ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ପୃଥିବୀର ବହୁ ଦେଶରେ ବହୁ ଦୁର୍ଗତିର କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କହୁଛେ ଯେ ବୃକ୍ଷଲତା ବର୍ଷା ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବର୍ଷା ହେବାରେ। ମାତ୍ର ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଯେତେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କଳକାରଖାନା ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଦିନକୁ ଦିନ ମନୁଷ୍ୟର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉନି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କେଉଁ ଋତୁରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଟି ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଅଛି। ଏହି ଅନିୟମିତତା ବର୍ଷା ପୃଥିବୀର ବହୁ ଦେଶର ବହୁ ଦୁର୍ଗତିର କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା ହେଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଯେ ଯଦି ଜଳଟା ହେଉଛି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁକା, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ପାଇଁକା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଛି। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବର୍ଷା ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଲାଗୁଛି, ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି। ଆଉ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ କମିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଜଳର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ, ଜଳର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି।
ଆମ ରାଜ୍ୟର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରମ୍ବାର ଅନାବୃଷ୍ଟି ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘଟୁଛି। ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ଠିକ୍ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଏଥିପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମରି ରାଜ୍ୟର, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାରମ୍ବାର ଅନାବୃଷ୍ଟି ଦେଖାଉଛି। ଅନାବୃଷ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ? ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘଟୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୃଷ୍ଟିପାତର ନିହାତି ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ନ ହେବ, ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୃକ୍ଷଲତା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ କେବଳ ଅମ୍ଳଜାନ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଯେ ବୃକ୍ଷଲତା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ପାଇଁକା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ ଆମର ଦୂଷିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗଛଲତା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଗଛ ଏବେକା ସମୟରେ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଅରଣ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପର ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଳକାରଖାନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରେଳ ମଟର, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ସ୍କୁଟର ପ୍ରଭୃତି ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଚୁର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ମିଶିଥାଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ। ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ରେଳ ମଟର, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ସ୍କୁଟର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯାନବାହନର ଅତ୍ୟଧିକ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ଘଟୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ବାହାରିଥାଏ। ତାହେଲେ କଳକାରଖାନା ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟରର ପ୍ରଚୁର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏତିକି ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଷୟଟିର ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।